астынан бір ақсақал киши болуп отур да. Ким? Чоң атаңыз Дегенбай 22-ге чыкканда. Чоң атам Дегенбай 22 жашында арпадан келип астынан алышка жолкар экен кыяда. Сұрашып акыбалын сурап айтты, балам. Дегенбай сен быйыл үйлөн. Теректин чатына барсаң, нарынга куйган жерине барсаң. Катуураак сүйлөңүз. Bu 9 uuluda içinde neme var? Bir büyüğe varasın, bazen şöyle eşlik'e çıkıp senin atın balgan kısın al. Kısları var deyip durdu. Anan gelgenden o sölüge düşüp anan suraştırıp atın algan kısım emas, suraştırıp atın alganı bunday güveden çıkkanında uşundayken de. Juvan. O anan tigi Juvan'da men kısın alanda ben singisini alıp dur. Aşırı ağım etçiken de yemek alıp dep sen tigi yemegen. Kiyinki yıl aytıp dur, ata Degenbay dep. Bekar kıldım. Ben senden iki öğüden çıkmaydı, birden çıkarttım, iki öğüden çıkmay kaldı dedim. Bana atam aytkan da atağın gelen açıkken. Ben bizden de Degenbay'dan büyüşe. Tam. Ösü bağım bilimli olmasa da, ekonomist olsa da şu ağırları alacağından ama özgürlüşmen beter izleyen koşar. Şu saaftları olup, canı yüreğini çıkarıp buradaydı. Bu ösü ömür boyu çilen biri olup çürdü partiyanın vakında. Ömür vakti oldu da kıyım. Şu terekti, gelin şu başkarıp, gelte çaptığın terekti koşup, bir taktap kıyım içe koşup. Sayaklardan elesin bir digin kılamdı. Görgen kişi de. Kırgızistan'a tanımalı kişi. Düşen. Düşen. Abi işte elin orada demek ki Aktar'ın sözü orada, Emir Kısıl'da orada var. Manas oradan aldı, Tank oradan aldı. Kaysı hizmetlarda yürüdü o? Abi işte burası öndürüşçü orada kompleksli brigadir olup çürüten partoruk olup işledi. Yani öbürde çevişçiler şu an işte navatırladı. Birinci sırada yaşlar kooperatifini түсіп, Dıykan çarvanı uyuşturup, Züren çarvanı uyuşturup, Cürvanı şu böyle tam 90'ga çıkıp kaçış oldu. 90 yaşında geldi. Bu oşu Aktalar rayonunda işledi de. O vaxtlar işledi. Yani bu vaxtlar korsu yok, ben tekin çıkıp dost bolup şu adam kaçışıp çözdü vaxtlar. Vaxtlar ben köpçüge çevirgünce kaçışıp. Birden çıkıp ben o şekilde oldu. Andan keyin anın tegi balası yenisi kalçık bakayım da şol gidromelerasyon çıkayım bilim düğüş var bu da жүрüp. Hazır andan yenim var, çerikçide yenim var, hazır Morekil balıkçılar, akvatçılar sayısının tarafası var. Hatta bu bir şey de Ram ministri kadar söyleyeyim. Janağı Degenbay çoң atağınızdan Toğolok Moldoğulor gelip Sandıra jaskan eken de otpaysiz. Oşonu ayıp berseniz. Ema oşonda eme dep aytılат da. Men bunu ilçemesmin. Men tuğandarım aytçı, atar aytçı, Degenbay aytçı öyle uğup kalçımın. Ben Degenbay'dan çalabalar bilip kaldım Taşkesim'de. Men 3'ten 4 karaganda öldü. 61-ci yılı. Men жақсы bilbeyim. 80 yaşında kalı ottu da. Anam da sondan tigi eme kılıp atam dar aytıp kalçı Degenbay'ın aytkandары деп bizde Aktarada Sandıraça Baydil deyip de жүрбөйбү. Jumadil. Oşo Jumadil'in atası Baydil'de kedagi men sen çoң atağın Degenbay'dan ukkam uşular dep aytıp жүрчү da. Anan men kийин bu nemege Toğolok Moldoğu'dan rezillik degende gelip uğup kaldım oşol. Abdikalıkты eşitip barıp oşol Degenbay'dan da jaskan bu. Sayaktarın nemesi. Sandıraça. Toğolok Moldoğu'da jaskan bolчу. Degende uktum da men. Anan oşonda tigi munday geyi var eken. Bu Musulman Moldovasan akındık kılıp oşa Degenbay'ın Sandıraç'ın emege koşup aldı Manaska. Sevildüsü 84 serip algan jağı kısıl örttep Akkaş'ta aytçele Degenbay. Ben bunu Manaska koşup alıp akın kalede olkan Manas'ı dep. Жана Аккаш дегенден Мазмут атып Таберикте жүрөт го. Аккаш, Аккеше деп келет. Ошол Аккаш атабыз жөнүндө айтылып атат да. Эми ал Аккашпы, бөлөк Аккашпы билбейм, ошол Аккаш барып ошо ислам динин кабыл алууга барган. Ошол 624-жылы деп тастап атпайбы бирки китепте. Мен кайсы жыл экенин деле так билбейм, баягы элден уккан эле кептем бул мындайчы. Жок, бул Мазмут Таберик деген китепте бар, бул Таберик деген китепте ошол. Жанагы ошо Тоголок Молдонун Санжырасычы бир булагы жана Жумгалдан чыккан Качке батырдын урпагы Эшимбек уулу Чодудан экен. Ал да келип ошо үйүнө бир айлап жатып, ана Мамут Молдо деген экөө жазып атпайбы?
Анан дагы бир булагы ошо сиздин чоң атаңыз. Ооба. Чоң атаңыз 1882 жылы туулуп 1961 жылы каза болуптур, 80 жашында. 82 жылы туулган, 80 жашында каза болуптур да. 62 кайтыш болгон, 62 кайтыш болгон. Туура 80 жашында кайтыш Бул ошол жана Эшимбек Чоду уулунун деген байлардын аттары көп жакшы чыкпай эле, Мамут молдолордун. Ошо Тоголок молдонуку баягы жазган үчүн ошону чыгып калып атат да. Чогулткан үчүн. А ошол мисалы үчүн жана Эшимбек Чоду уулунун булагы айтылып жүрөт да, ал эл кыдырып, жана атасы кербенге кошуп тиги Оруска чейин, Андиян тарап Ферганага чейин барган экен. Сиздин чоң атаңыздын булагы кайсындан, ата-бабалардан укканбы, эмнеден? Мен чоң атам өзү көп жерди кыдырган киши болгон да, бул ушул Союз болгонго орустар келип Совет өкмөтүнө чейин бул киши соода кылып. Андиянга чейин, Кашыга чейин барып соода кылган киши да. Аттап, жотолуу чоң киши болуп туруп ушул анча кербендерди коштоп жүрүш болгон да чоң. Анда жери кыдырган турбайбы? Жери кыдырып, ошо эл кыдырып билгенче ошо Санжыга айтып калган киши. Бул жана Эшимбек уулу Чоду менен деле тааныш болушу мүмкүн экен. Мүмкүн да. Мүмкүн да. Тоголок молдо экөөнө тең барып атса. Анан Санжыра ошол Дегенбай айтканда эч ким талашпай уруп турчу элек деп, мына ушул Сарт деген аталардан, ушу Байдылда келерден Байбагыш аталарын угуп калдым да. Байбагыш деген акыркы болуштар. Жанагыл Дегенбай атанын жазган бир булактары бар деп атпайсызбы? Ошону айтуусунан жазып алган. Ошол жана Кыдырбек деген аксакал ошо жүрүп, анан Сатналиев Айылчы деген майкелге жастырыптыр да, көтөр мугалим болгон да. Ошолорго жастырткан экен, өзү да. Атиги Тоголок молдо келип сурап жастырткан да. Атиги деген жастыртканда ошол 18 дептер болгон, калың дептер 18 болгон деп турат да. деп айтылат да. Анан ошону жок, бул табылбайт. Мен Кыдырбек экенин үй-бүлөсүнө барып көрдүм. Сурасам байбичеси Жумай апа, бала мандай жок, Шүкүрбек алып кеткен го деп айткан. Анда Шүкүрбек да тирүү болчу. Бешеналиев. Ооба. Мен Шүкүрбек атага да келдим. Ошо Акталага баягы 60 жылына барганда айттым, Шүкүрбек ата түшүнтүп айтты, сиз мага киши күлүп. Анан мен андайды мен кырсыккан эмесмин Санжыраны, менде жок. Жөнүн айтып койгонго мен чыгарма жасам да мен Санжыра жазбайм деп күлүп койду киши. Бирок ошону азыр бир дайындалып Анан азыр мына ушул жанагы Зарина деген журналист карындаш ошо мен таптым бар дептир. Анан мен аларды тааныч элем, атайын айттырдым, мына барам деп. Менде Нарымбек деген жакшы деген түшүм бар, ошол айтты, мен таап атам. Мен айттым, мындан барсам эмне кылсам да аламайт, үйүндө болсо, мен кандай кылсам да. Ушул керек болот мына бизге. Бул жалпы эле тиги иман эмес, жалпы саякат ишти болуп турат. Жалпы кыргызга тийишелүү. Бүгүнкү күнү биздин эмге ушул жардам тиет деп барып анан эле кандай шарт болсо алам, Кудай буйрса барсам алам. Кудай буйрса. Эгерде бар экен чын болсо алам. Анан ошону Кудай буйрса ушулай дагы чейин алып калсам эле сүйүнчүлөйм келди деп айттым. Кудай буйруп таптым деп эле. Кудай буйруп табылып калса. Ошол эме Дегенбай чоң атаңыз бир эле саяк эмес, башкаларды дагы айткан да, башка. Ооба да. Бар. Айткан да. Жанагы Моңголдордон бери айткан киши. Моңголдордон Чериктилерди айткан, бастарды айткан, бастарды айткан да киши. Антесе агишинин аялы Басстан болгон, орус уулунун кызы болгон. Анан ошол бизди тиги Басстардын кайдан чыккан, эмне болгон жана Сары Чеченден баштап айтчу экен деп. Мен ошо тиги эме айткан мага, Байдылда экен айтканы бар да. Басстардан Сары Чеченде кыйын дейт, ал кыйын эмес, ал сокур болгон. Ал сокур кишини кантип тиги бий кылмак эле. Ал жөнүндө Басстарды мактанып койгон. Басстар бий кеткен эмес деп айткан. Чыбылдыйды бий деп коюшат да, Чыбылды деген тайлактын жигити болгон, жигити болсо ошо кайда тайлакка кайдан бий болмок эле. Бий болмок эле. Деп эле ошол Байбагыш аталар ушинтип койчу. Байбагыш ошол өзүнүн тиги эменин чоро саяктан болот да. Рыскулдун Татантай тарих менен бир тууган Байбагыштын тукумдары да. Кубат уулу деп коет, ушу Келдибек Байбагыштын 9 уулу бар да. Ошонун кубатынан Келдибек кыйын чыккан да. Келдибек молда бир тукум менен болушпогон. Ошолор менен аталаш болот бу Байбагыш деген ата. Акыркы бала болуш Байбагыш деп койчу. Багыштын көрүп калдым, агыш айтчу. Басыстар мактана берет. Бастардан башына чыккан эмес, эл башына. Тиги ош тарапта болсо элбе, мен биякта бастар чыккан эмес деп айтчу. Акталадагы бастар. Акталадагы бастар. Анан мен айтып, бир жолу тамашалап калдым. Байбагыш ата агышы пивишчи да, пив альперде. Байбагышта бул бастардын баары эле биз саяктарды намыстан бияка өткөн эмес, биз кыйынбыз деп атпайбыз, күлүп атаң көрөт. Бастар тиги саякты өткөрбөгөнүнө астынан тосуп чыкканга сойыл көтөргөн бас болупту. Сойыл көтөргөн бас жок болгон. Саякка алганда өткөн. Келгенде биринчи мына ушерден Касымбек чыгып,
Kasımбек bölgende бастарда ошо Kasımбек мага кошулду деп бөлгөн. Касымбек болуш. Kasımбек болуш. Анан Kasımбек болуш биринчи болуп, экинчи кайра шайланганда тиги айтыптыр да Батайга Муса Кожо келип кандай болсо айтыптыр. Муса Кожом жакшы болду, уулум шайланды. Бирок кечээ келип бастар аябай мактанды. Саяктарды сойдук, утуп алдык, өзүнчө бөлүнүп деп мактанды, мен такырын чыкпай койдум деп коет дейт. Андай башчысы тиги Kasımбек болот. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы Актала өрөөнү боюнча акыркы болуш, жанагы байбагыш деп атат. Сиз ал кишини көрүп калдыңызбы? Көрүп калдым. Акыркы болуш десе эле көпчүлүк ойлойт да, бул качанкы киши депчи. Сиз көрүп калдым деп атасыз. Ушу акыркы болуш жөнүндө айтып берсеңиз. Ал киши өзү ошол акыркы ошо болуш менен бул Совет өкмөтү орноп калып бир жылча болгон бул болуш, ушундай да, ашык болгон эмес да, мен түшүнүм. Ошол 15-жылдан экен да, 1915-16 жылдар. 16 жашында эле болуш кылыптыр байбак. Жөн негизи бул 29-на чейин болуштук болот абы. Бул кайсы жылы каза болгон киши? Канча жашында? Бул 72-73 кайтыш болду деп ушундай кайтыш болду. Азыр 70-те 5тен кийин кайтыш болду, ушундай кайтыш болду. Азыр так эстебей айтам. Өзүм мында ноочо келген аксакал өтө көркөм киши болчу. Үндө да бийик сүйлөгөндөрдүн баары. Мындай баягы көрүнүп турса да ушундай мындай манап экен да, манаптар сөзүп. Бул чынжырлуу манаптын тукумунанбы? Өйдө жагыга кимге барып кошулат? Өйдө жагында Келдибектеги барып кошулат да. Өйдө жагы сүрүп коюңуз. Рыскул бул Жамболоттун тукуму да, Жамболоттун тукуму. Тайлактарга. Тайлакка чыккан, Тайлак менен бир тууган Байбагыштан кетет да. 9 баласы, сонун Кубаттын баласы Келдибек болуппайбы? Ошолор менен булар аталаш ошол тиги Байбагыштын 9 уулунун бирөөнөн тарайт да бул киши. Байбагыш. Анан бул Байбагыш ошол 25 жыл кесилиптир бул киши. Улам сүргүнгө кетип. Баягы кесилип анан кайта баягы манаптыгы жок эле, бул жаңы эле болгон, бул карапайым байлыгы жок делип, анан кайта келсе өзүн мен өзүнөн уктум. Атаңдын оосу курайын. Бул тиги эменин 25 сом 10 сом бир элинде машина өсөт. Ошону айырып коюптур, столовойдо отурупчу. Ошон үчүн кайта кесилген экен. Бирөө жиннетип бир нерсе айтса керек да. Так ошо элиндеге сөгүп айырып салган ушундай да. Анан бул ушунун балдары менен мен көп аралашып дагы эле жүрөм. Бул кишилер менен да жүрөм. Өзүнүн баласы Мукаш деген аксакал менен мен 5 жыл чогуу иштештим. Улуу баласы Качке деген өткөн. Ал киши механик болуп жүрүп өттү. Ал өстө агышта чоң, мооча чоң кара киши эле. Азыр урпактар көп эле экен. Урпактар көп эле азыр. Азыр бир баласы кандидаттыгын жактап агырынан болуп жүрөт. Байбагыш өрмөктөп ошонусу жакшы. Андан кийин балдардын баары жүрөт. Үчү баласы небереси бар табылды деген адаттын бала ошол проект жазып иштеп жүрөт. Бул киши 1970-жылдан кийин 75-жылдардын тегерегинде каза болду атпайсызбы? Анан буга баягы интернетте жүрөт, өткөндө салыштырып заңкайган ылайдан эле чоң күмбөз салышкан экен. Келдибектики да. Ал Келдибек атасыныкы. Келдибектики. Ал кайсы жылы салынган күмбөз? Келдибек менин түшүнүгүм боюнча мындай да, бул баягы Осмондатка байлап кеткенде 1863-64-жылдары байлап кеткен да. Келдибектики болгон үчүн. 62-жылы Оруска кошулуп Осмондатка кол коюп берип, башы бирдим деп, анан кайрадан Келдибек чыккын чабыштырып 62-ден кийин го дейм. 62-жыл деп жүрөт да, 62-63 биринчи Оруска кошулгандан кийин анан кайра чагымчылдык кылып Келдибек ошо тиги Тайлактын балдары менен өмүр бою Тайлактын астында келишкен да тукумдар. Ошо 62-жылдар Келдибек бий болчу да. Келдибек болуш болгон. Болуш. Бул бий болгон эмес. Орус келгенде биринчи болуш Келдибек болгон. Бул эме болуштук система 1868-жылдан башталат. Ошол биринчи болуш болгон. Биринчи болуш. Анын баласы акыркы болуш болот. Тиги биринчи болуш ошо Келдибек болгондо, ошол Келдибек тиги Осмондатканы да Оруска чагымчылдык кылып каршы чыкты деп айтып анан чабыштырып Жантай барып, эме тиги Шабдан барып, майорду колго түшүрүп качып кетип кутуруп, анан Байекени байлап кетип койгон. Байекени Келдибек талп этет да чыккан. Анан Келдибек ошо бир жыл жүргөндө келгендей Кытайдан кайра тиги Осмонго бергенде келип, анан мен ушу башыма жанагы тезектин гүлүн салып ийисип ушинтип коюп келип ушу өпкөн болбой калды, уктаганда мурдума сары суу агып калчу болду деген экен да. Анан ошол аттын тезегин майлатып койгон экен. Тияктан келип, балдар менен ошо мынтип бастырып ошо дөбөгө чыгып, мүрсөс турган дөбөгө чыгып.
Ошого токтомонон бастырасы камчысы түшүп кетти. Келди. Аны ошол айтты да, балам мен ушул жерге коесаң деп айтсам ошого. Аны ошо дөңгө коюлган. Бул белги экен да. Акталан кайсы айылда? Тоголок молда айылында. Анан мына эме да, Чекир молдодон жана Нусуп бийдин атасы Келдибек бий болгон киши. Жакшыбайдын уулу Келдибек бий болгон киши. Бул касиети бар, баягы Олия чал ушундай болгон киши экен. Анан бизде айрымдар ушул жанагы Акталадагы күмбөздү жана сиз айтып аткан Келдибектин күмбөзүн ошо Келдибек бийдин күмбөзү деп алмаштырып жүрүшпөйбү? Келдибек болуш менен Келдибек бийдин. Мага ошол тиги чыкпады, айтпадымбы? Ал ошол жаскан бала, ошол тиги эменин күйөө баласы. Ошо Келдибектердин күйөө баласы кайрысы. Ошо тиги Чора Саяктардын күйөө баласы экен. Ал тиги бул Келдибектин эмеси бар да, балдары бар да. Жанагы Келдибектен Ысырайыл, Нурак, Калпа, Аалы дегендердин бар ошо балдары да. Муса Кожо мына ушунун баары болуш болуп өткөн. Эң кичүүсү ошол Муса Кожодон кийинкиси ушул неме Байбагыш. Байбагышта жана акыркы болушту. Бирок сүрүштүрө келгенде деле тиги Келдибек бийдики жана Чекир молдодон чыккан Келдибек бий, тиги Келдибек болуштан бир топ улуу. Көкөндө айырма бар да. Бири кылымбы аны сүрүштүрүп барса ошондой болот. Жыл жөнүнө болуп кетет го. Анан эми тиги бу Çoronun tиги Келдибегин каяка коймогон. Туура. Жумгалдын Келдибегин алып келип Çorога койдурмак. Жумгалга эле койду да. Жумгалга койду. Ал өзүнүн тукумдары менен ошо Калпанын балдары деп баягы тиги Калпанын тамына биздин ата тегибизде ошонун тамын ээлеп, ошого там салып жашап жүрүп өтүп кетти Жолдошбек деген мен классташым эле. Аны айттым тиги жаскан балага, сен барчы ошол жерге. Ошо атасынын мүрсөсүн ушуна Мансурдун боюна Калпанын тамын ээлеп там салды. Өзүнүн тукуму. Анан сен барсаң сен менен чабышпайбы дедим. Анан атасынын Жумгалдык Келдибек бийдин уулу Нусуп бийдин күмбөзү жанагы Жумгалда Таштөө деген айылдын мындай баш жагы бар да, кыр болуп кетет. Анын оюнда дагы айыл бар, ар жакка кетет. Ошол жерде турат да Нусуп бийдикичи. Анан Жумгалдын Келдибеги Курмангожодон таргандыр. Жумгалга эле коюлган да. Тиги Акталан Келдибек ал болуштурбайт. Болушпаган. Биздеги бий Ал Курмангожонун бий болгон, тиги болуш. бул ошол жанагы биринчи болушта келди. бул Байызбайк айтып атпайбы? Жанагы Таштөөнүн баш жагында турат депчи. Эски күмбөздү жаңыртып чоң кылып салышкан аны. Ошо Нусуп бийдин немеси түз урпактарынын бири Карыбек Тыналиев деген мамлекеттик ишмер болгон. Билесиз? Күмбөз ишинде калган го дейм, Ошондой эле го. Ушу 80-жылдардан бул баа министр болуп Усубалиевтер менен чогуу иштешип жүргөндө ошол кишилер жаңырткан. Эми аныкы белгилүү да. Анан сиз айттыңыз жанагы кызык тема болуп кетти да. Акталадын жана биринчи болушу менен акыркы болушу ата бала болуп атат да. Бир тукум. Бир тукум. Экөөнүн болуштук система 1868 жыл десек, акыркысы 29-25 жылдан бүтүп атат да. 65. Ушунда канча жыл болуп атат? 50-60 жыл болот экен да. Анан ушул эки инсандын ата бала болуштардын элге өрнөк болчу, кийинкиге айтып койчу кандай мындай окуялар бар? Эми бул жерде тиги Калпаны айтышат. Калпа өзү кыйын болуп атып, корук кылып, кыргоолап келип, коянап келип токойго бактырып. 55-синдерди алып келип бактырып ошол мындай чарбачылык кылган дейт да. Атайын коркуп тостуруп койдуlar. Ал эми Муса Кожо болсо ошокту элин Кытайга үркүтүп алып калган. Муса Кожо элдин сактап калгандыгы боюнча көп айтылат. Ошо Муса Кожо өзү акылдуу киши болуп турду. Акылдуу киши болуп, ошол элди ойлоп, көп иштер жүргүзүп, киши чаптырып Касымбек качабыз дегенде чаптырып кой токтотуп качпагыла деп ал киши өзү мен бир угумда ал киши Сарыс Ак патшанын кесиптин алып окучу экен жазды. Орусча билген экен да. Ошо балдары окуган да. Анын балдары билимдүү болгон. Касымбектин балдары да окуган, орусча билген. Орусча окуткан балдарды. Анан ошолордон кесипти алып окуп, ошондо мындай болуп калды, бул кетпегени деп. Анан ошо орустар солдаттар келгенде Муса Кожосу. Үгүттүн карасы устан ошого бош үйлөр тиктирип коюп, тозуп, антиге келген астынан түсүп капчыгынан келип ошол баарын түшүрүп, колмонду алып түшүрүп, ар бир чанактан кымыстан өзү ууртап көрүп, тамактан жеп көрүп, мынакей жегиле деп. Кийинерин аттарын алмаштырып берип, ошондон эмеге тийбей, ошо жасалып жатыр эт. Акталанын элине ок атпай кеткен экен да. Өзү ошо бош үйлөр тиктирип коюп тостуруп, анда баа элди сактап калган. Ошого апарган деп бар, ошо орун боюнда сабап чуркап жүрүп калып иштеген. Акталан эли үркөн эмес да. Үркөн эмес. 16-жылы үркөн эмес. Үркөн эмес.
Ошол жерде калган. Ошо эки кол шелтеп көрмөс, эки агында. Эки агында ошо Муса кожо ата ошо чаптырып, Касымбек айттырып, Касымбек агында эле балдарды чукур. Токтотсун, качпасын деп. Ошо үйдө алып келип ошо тиктирип тоскон дейчү. Келдибек болушунун атасы ким болуп атат? Келдибектин атасы Куат. Ал дагы би Ошол жанагы тиги Байбагыштын баласы да. Тиги Жамбулаттан Кожоберди Рыскул Байбагыш да. Байбагыштан 9 бала. 9 баланын бирөө Куат, Куаттын баласы ошо Келдибек. ал да эл башкарганбы, кандай болгон? Рыскул өзү бий болгон да. Рыскул бий болгон. Андан кийин тиги эмеге өткөндө баягы окугандан убагында Тайлактын баласы Датка деп Осмонго өткөн бий. Рыскулга чейинкисин айтып атам да, Куаттан өйдө Рыскулга жеткизип Анда булар барсаңыз. негизи булардын эмеси ушундай династия болуп баягы чынжырлуу Манап. манаптар болуп калышкан турбайбы негизи. Бу тиги Рыскул бийден кийин эле Тайлакка өткөн да. Тайлак баатыр болуп Тайлак никитин берилип антип калып. Тайлактан Осмон датка өтүп атат. Анан Тайлак өлгөндөн кийин Осмонго өтүп калды. Анын отусунда Кожоберди бар, Эралы баатыр болгон ошо Жамбулаттын балдары. Булар да бийлик кылган. Бирок алардан титулу жок да. Эл ичинде мындай өздөрүнүн кадыр баркы менен кайрымдуулук менен Баатай агасы деп койгон. Баатай ата да ошол элди жанагы төсүнүн кайрымдуулугу менен көп алган да. Бул жерде калыстык айтып жанагындай тиги уруш чабышта барганда кой мындай кыл деп көрүп ошо Баатайдын айтканын эл укчу экен да. Баатай агасы Баатай эл көтүмдүү жугумдуу киши болуп Баатайдын тукумдары кадыр баласы Касымбек да. Ошо Баатайдын тили менен Баатайдын өтүнүчү менен шабдан барып бөлүп берип атпайбы. Жанагы 1892-жылы Баатайдын каты жүрөт. Мен ушуну азыр эстебей атам, кайдан эметкен уккам. Ошондо жанагы Касымбектен китептен окудум го дейт. Ошо жазган экен Шабданга. Бир улум тентек чыгып атат. Шабдан. Келип буну чечпесең болбой калды. Буга бир тискиндин бир жагын бербесең болбой калды, эл тынбай калды. Элдин убал соо көп болуп кетти деген да. Алар жанагы 7 эрдин өлүмү, 3 эрдин өлүмү деп билимдерин үстөмдүк кылып ушинтишкен экен да. Касымбек өзү зулум киши болуптур да. Кыйын айткандан кайтпаган көк киши болуптур да. Анан ошон үчүн ошол Касымбекти келип Шабдан менен бөлүп 93-жылы 1893-жылы Касымбек боруш болуп бөлүнөт. Ошол жана Касымбек Совет өкмөтү орногонго чейин боруштук берген эмес. Бирок барбы да кайта келди, кайта боруштук алган да.